Hello students. So today we are going to consider a secondary growth in angiosperm. So basically we have considered, so there are two types of meristematic tissue, the meristem which will responsible on the basis of growth, which is going to consider a vertical growth, and the meristem which is going to consider a horizontal growth. The meristematic tissue which is solely responsible for causing or increasing the growth of a plant in its height or length is considered as apical meristem. And the meristem which will increase the growth of a plant, which will increase its thickness, that meristem we consider it as a secondary meristem. And the growth which has been caused with the help of this secondary meristem, that growth we consider it as a secondary growth. See, primarily what happens whenever a plant grow, so initially there is a presence of your apical meristem, or we consider that apical meristem as a primary, or rather in its development. So that meristem is a primordial meristem. Then from primordial meristem it will develop into primary meristem. But here this secondary meristem will originate, or rather it will develop in a latter phase of life of a plant. So that's why we consider it as a secondary meristem, and that secondary meristem is going to cause a secondary growth. So that growth is considered as a secondary growth. So why plant needs to have secondary growth? Because in plant apical meristem is persistent throughout its life. प्लांट बॉडीमध्ये अपायकल मेरिस्टेम हा थ्रूआउट त्याच्या लाईफमध्ये राहतो, त्याच्यामुळे त्याची प्रायमरी ग्रोथ ही सतत वाढत राहते. आणि जर समजा तो हाईटमध्ये वाढत राहिला आणि त्याची थिकनेस जर वाढली नाही, तर त्यावेळेला त्या प्लांटची बॉडी मेकॅनिकल सपोर्ट त्याला लागेल किंवा ती बॉडी स्टेबल राहू शकणार नाही. जर त्याची थिकनेस कमी राहते आणि त्याची हाईट खूप जास्त वाढते, तर तो मेकॅनिकल स्ट्रेनर त्याचं रादर तो फॉल डाऊन होऊ शकतो. मग अशा वेळेस त्या प्लांटमध्ये आवश्यकता आहे सेकंडरी ग्रोथची. आणि ती सेकंडरी ग्रोथ करण्यासाठी प्लांट बॉडीमध्ये देअर विल बी डेव्हलपमेंट ऑफ युअर सेकंडरी मेरिस्टेम. आणि तो सेकंडरी मेरिस्टेम डेव्हलप होतो परमनंट मेरिस्टेम पासून बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरन्शिएशन. आता हा सेकंडरी मेरिस्टेम जो असतो, तर हा आपल्याकडे दोन प्रकारचा असतो. एक जो मेरिस्टेम असतो वॉस्क्युलर बंडलमध्ये, वी कॉल दॅट सेकंडरी मेरिस्टेम ॲज अ वॉस्क्युलर कॅम्बियम. प्रायमरीली वी कन्सिडर सेकंडरी मेरिस्टेम ॲज अ कॅम्बियम. आणि सेकंडरी मेरिस्टेम जो वॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये राहतो, म्हणजे वॉस्क्युलर बंडलमध्ये बऱ्याचदा काय असतं, झायलेम आणि फ्लोएम दे आर प्रेझेंट ऑन द सेम रॅडा इन केस ऑफ कॉन्जॉइंट वॉस्क्युलर बंडल. In that case, the vascular bundle which is present in between your phloem and xylem, that vascular bundle, that meristem we consider it as a secondary meristem, or we consider it as a cambium. But that cambium is present between vascular bundle, so we call it as a vascular cambium. And another cambium or another secondary meristem is present in your cortex, so we called it as a cork cambium. So these vascular cambium and cork cambium are responsible for causing a secondary growth in the plant. So here we first of all we consider how your vascular cambium is going to cause a secondary growth. So primarily in dicot plant and in angiosperm, dicot and gymnosperm. So here it is gymnosperm. In dicot and gymnosperm, there is a secondary growth with the help of your cambium. So these dicot, why essentially dicot plant will show secondary growth and why not monocot secondary growth? Because in monocot we have considered almost all vascular bundles are closed type of vascular bundles. So dicot stem and dicot root will show this kind of secondary growth. So dicot stem and dicot root, sometimes dicot leaf also shows it, but it is in very few dicot leaf. So here how vascular cambium is going to cause a secondary growth. आपल्याला हे समजून घ्यायचं की वॉस्क्युलर कॅम्बियम हा सेकंडरी ग्रोथ कशी करतो. हे खूप सोपा कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये कुठेही जास्त क्रिटिकल होण्याचं काम नाही, फक्त काही सिंपल टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवायची आहे. आणि याच्यावरती सेकंडरी ग्रोथवरती ऑलवेज इन ईच पेपर यू विल हॅव अ क्वेश्चन. तुम्ही आधीचे प्रिव्हियस पेपर जर पाहिले तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन दिसतोय. दिस इज कन्सिडर ॲज अ मेजर साइट फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन एनी ऑफ अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अंडरस्टँड इट. So secondary growth caused with the help of vascular cambium. The cambium or secondary meristem which is present between vascular bundle is considered as vascular cambium. Vascular cambium हा primary phloem आणि primary xylem या दोघांच्या मध्ये असतो. So primary phloem आणि primary xylem च्या मध्ये असतो आणि तो secondary phloem आणि secondary xylem ला तयार करतो. The vascular bundle, the cambium which is present between primary phloem and primary xylem of your vascular bundle. Suppose
we have considered in dipod stem. In dipod stem, vascular bundle forms a ring. dipod stem मध्ये vascular bundle ची एक रिंग राहते. आता या रिंग मध्ये या ठिकाणी एक vascular bundle आहे, त्याच्यामध्ये here you will be able to see here it is the presence of phloem and here there is a presence of xylem. आता कालांतराने काय होतं, जसं जसं हे प्लांट वाढत जातं तसं तसं या प्लांटला आणखी फ्लोएम आणि आणखी झायलेमची आवश्यकता पडते. कारण काय, तर याची ग्रोथ होत आहे. व याची ग्रोथ जर होत आहे, जसं जसं तुम्ही वाढणार तसं तसं तुमचा डाएट जास्त होणार, तशी तशी तुमची रिक्वायरमेंट जास्त राहणार. आज तुम्ही लहानपणी जेवढे खायचे त्यापेक्षा जास्त तुम्ही आता खाता आणि त्याचं ट्रान्सपोर्टेशनसाठी तुमच्या बॉडीमध्ये जास्त व्हॅस्क्युलरायझेशन पाहिजे. पण त्यासाठी हा जो झायलेम आणि हा जो फ्लोएम आहे, हे जे फ्लोएम आणि झायलेम आहे, तर हे इनिशियली प्लांट जेव्हा छोटं असतं त्यावेळेला हे सफिशियंट असतं. पण जसं जसं प्लांटची प्रायमरी ग्रोथ होत जाते त्यावेळेला ह्या गोष्टी वाढाव्या लागतात. आणि त्यासाठी या प्लांटच्या बॉडीमध्ये या ठिकाणी जे टिश्यू असतात तर या फ्लोएम आणि झायलेमच्या मध्ये देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ सेकंडरी मेरिस्टेम अँड दिस सेकंडरी मेरिस्टेम वी कॉल्ड इट ॲज अ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. याला म्हणतो आपण व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू which is present or the cambium which is present between phloem and xylem. Phloem and xylem. This meristematic tissue is considered as vascular cambium, and more precisely we call it as a intrafascicular. Remember, intrafascicular cambium is the cambium which is present between phloem and xylem of a same vascular bundle. Here you will consider, आता बघा हे एक व्हॅस्क्युलर बंडल आहे, हे दुसरं व्हॅस्क्युलर बंडल आहे, तिसरं व्हॅस्क्युलर बंडल आहे. डायपॉड स्टेम मध्ये आपण पाहिलं दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये जो टिश्यू असतो वी कॉल्ड इट ॲज अ मेड्युलरी रेज. वी कॉल्ड इट ॲज अ मेड्युलरी रेज. मेड्युलरी रेज. अँड दीज मेड्युलरी रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम युअर पेरिसायकल. दीज मेड्युलरी रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरिसायकल. आता या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलला, ज्या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या सेपरेशन मध्ये असणारा जो टिश्यू आहे पॅरेन्गॅमेटस टिश्यू विच वी कॉल्ड इट ॲज अ मेड्युलरी रे अँड विच हॅज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरिसायकल. आता हा जो मेड्युलरी रे आहे, कालांतराने या मेड्युलरी रेचे कन्व्हर्जन ज्या ठिकाणी हा जो मेड्युलरी रे आहे, या मेड्युलरी रे मधले इथल्या ज्या सेल असतील एवढ्या रिजन मधल्या, दीज पॅरेन्गॅमेटस सेल विल गेट डिफरन्शिएट. दीज पॅरेन्गॅमेटस सेल विल गेट डिफरन्शिएट अँड दे विल अगेन फॉर्म अ कॅम्बियम. म्हणजे झायलेम, एका व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये असणारा फ्लोएम आणि झायलेम या दोघांच्या मध्ये असणारा कॅम्बियम, फ्लोएम आणि झायलेम या दोघांच्या मध्ये असणारा कॅम्बियम त्याला म्हणायचं इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. मग हे व्हॅस्क्युलर बंडल या ठिकाणी असणार इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम कन्सिडर. हिअर ऑल्सो देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. हिअर ऑल्सो देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. आता याच्यामध्ये काय होतंय की पॅचेस ऑफ सेकंडरी पॅचेस ऑफ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम तयार होते. हा एक व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमचा पॅच, हा एक व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमचा पॅच, हा एक, बट देयर इज नॉट कंटिन्युअस व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. मग यासाठी या मेड्युलरी रेब मधल्या ज्या काही सेल असतील पॅरेन्गॅमेटस विच हॅज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरिसायकल. आता या मेड्युलरी रेज मधल्या ज्या पॅरेन्गॅमेटस सेल आहेत यांचं होतं डिफरन्शिएशन. दे आर कमिंग अक्रॉस विथ डिफरन्शिएशन. आता यांचं डिफरन्शिएशन झाल्यानंतर काय होतं, तर एवढ्या रिजन मध्ये बघा, या एवढ्या रिजन मध्ये काय होतं, अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅम्बियम. अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन. या ठिकाणच्या मेड्युलरी रे काय होणार, डिफरन्शिएट होणार आणि स्वतःला मेरिस्टेम करून घेणार. आणि हा जो मेरिस्टेम असेल, दिस मेरिस्टेम वी कन्सिडर्ड ॲज अ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. But more precisely, we consider this vascular cambium as an interfascicular. Remember, interfascicular cambium and intrafascicular cambium. So, intrafascicular cambium is a cambium which is present between same xylem and phloem of the same vascular bundle. And interfascicular cambium is the cambium which is present between the two vascular bundle. Two vascular bundle. Here one vascular bundle, here another vascular bundle. या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये जो काही कॅम्बियम आला, वी कॉल इट ॲज अ इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. वी कन्सिडर दिस कॅम्बियम ॲज अ इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम. सो इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम अँड इंटर. सो इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम विल डेव्हलप फ्रॉम मेड्युलरी रेज अँड दॅट मेड्युलरी रेज विल बी डेव्हलप फ्रॉम पेरिसायकल. आता ज्या वेळेला अशी काय होत चालली, या कॅम्बियमची रिंग तयार होत चालली. बघा, आधी कॅम्बियम पॅचेस मध्ये होता, इथे इथे इथं. आता या कॅम्बियमची कंटिन्युअस रिंग तयार झाली. अशी ही कॅम्बियमची कंटिन्युअस रिंग तुमच्या एंटायर स्टेम मध्ये तयार होणार. जसं की या ठिकाणी एक व्हॅस्क्युलर बंडल आहे, या ठिकाणी एक व्हॅस्क्युलर बंडल आहे. असे ज्या ज्या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल असतील
आणि या प्रत्येक व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये सी या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्झर्व होणार तुमचा कॅम्बियम इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम, इथं ऑब्झर्व होणार इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम, इथं ऑब्झर्व होणार इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम. हिअर ऑल्सो देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंट्रा, हिअर ऑल्सो देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंट्रा. हे सर्व इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम. बट ऑल दीज इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम्स आर अरेंज इन द पॅचेस. नाउ here your intervesicular cambium will develop here. Here again intervesicular cambium will develop. Here again intervesicular cambium. असं प्रत्येक मेडुलरी रे मध्ये इंटरव्हेसिक्युलर कॅम्बियम डेव्हलप होत चाललं. आणि कालांतराने यू विल ऑब्झर्व थोड्या वेळानंतर जेव्हा हे सर्व ठिकाणच्या मेडुलरी रे मध्ये इंटरव्हेसिक्युलर कॅम्बियम डेव्हलप होणार तर त्यावेळेला या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल देयर इज अ कंटिन्युअस रिंग ऑफ युअर व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम. अँड दिस कंटिन्युअस रिंग ऑफ व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम वी कॉल्ड इट एज अ कॅम्बियल रिंग. वी कॉल्ड इट एज अ cambial ring, and this cambial ring of your vascular cambium या ठिकाणी continuously there is a formation of cambial ring. आणि ही जी कॅम्बियल रिंग आहे ही कंटिन्युअसली तयार झाली. आता ज्या वेळेला ही कॅम्बियल रिंग प्लांट मध्ये कंटिन्युअसली तयार झाली त्यावेळेला काय होतं, जेव्हा ही कॅम्बियल रिंग कंटिन्युअसली तयार झाली त्यावेळेला आता हे प्लांट सोलली सेकंडरी ग्रोथ करण्यासाठी तयार आहे. आता हे प्लांट सोलली सेकंडरी ग्रोथ कसं करतं दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. Here we'll consider how this plant is going to have a secondary growth. Suppose एवढंच ड्रॉ करतोय. सपोज या ठिकाणी तुमचं व्हॉस्क्युलर बंडल आहे, इकडे व्हॉस्क्युलर बंडल, इकडे व्हॉस्क्युलर बंडल, इकडे या दोघांच्या मध्ये असणारा इंट्राव्हेसिक्युलर प्लीज हा झाला इंट्राव्हेसिक्युलर कॅम्बियम आणि या दोन याच्यामध्ये असणारा इंटरव्हेसिक्युलर कॅम्बियम हा दोघांना जोडणारा, त्याच्यामुळे काय होतंय कॅम्बियम रिंग तयार होते. दिस इज. आता हा जेव्हा कॅम्बियम आहे सेकंडरी तर हा काय करतोय, सो हा आता सेल तयार करणं चालू करतो आणि यानं ज्या सेल तयार केल्या दिस सेल्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट. आता ह्या सेल हा दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट करतो. म्हणजे या ठिकाणी ज्या सेल या पूर्ण रिजन जो सेल तयार करणार हा ह्या दोन स्लॉट मध्ये स्प्लिट करणार. एक स्लॉट मध्ये ह्या काही सेल वर टाकणार आणि एका स्लॉट मध्ये काही सेल ह्या खाली टाकणार. कॅम्बियम व्हॉस्क्युलर कॅम्बियमची आपल्याकडे एक कंटिन्युअस रिंग तयार झाली. नाव दिस व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम. आता कॅम्बियम म्हटल्यानंतर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आणि मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू हॅज ओनली फंक्शन टू हॅव अ डिव्हिजन ऑफ सेल. मग या ठिकाणचा हा पूर्ण व्हॉस्क्युलर बंडल जो कॅम्बियल रिंग आहे तर हे सर्व मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू काय करतो, इट स्टार्ट प्रोड्युसिंग न्यू सेल ऑर डिवाइडिंग. आणि ह्या ज्या सेल यांनी तयार केल्या ह्या सेल हा दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट करतो टुवर्ड्स पेरिफेरी. आता ही बघा ह्या ज्या तीन सेल याने टाकल्या अशा ज्या सेल हा टाकतो कुठं टुवर्ड्स पेरिफेरी. हे झाल्या पेरिफेरीकडे. आणि ह्या ज्या सेल जात आहेत आतमध्ये ऑन इनर साइड तर ह्या ऑन इनर साइड अँड टुवर्ड पेरिफेरी अशा ह्या दोन सेल स्प्लिट करून टाकतो. कोण, तर कॅम्बियल रिंग. कॅम्बियल रिंग मध्ये प्रेझेंट असणारा मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू हा आता काय करतो सेल डिवाइड करतो आणि ह्या सेलला दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट करतो. ह्या जो दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट करतो याचा एक पार्ट आहे टुवर्ड्स पेरिफेरी आणि दुसरा पार्ट आहे टुवर्ड पीथ. आतमध्ये पीथ राहणार तर टुवर्ड पीथ. मग याच्यामधल्या ज्या सेल पेरिफेरीकडे टाकतो वी कन्सिडर दीज ॲज अ सेकंडरी फ्लोएम. आणि ज्या सेल तो ऑन इनर साइड टुवर्ड्स पीथ टाकतो वी कन्सिडर दीज ॲज अ सेकंडरी xylem. And remember most important thing की ही जी कॅम्बियल रिंग आहे ही ज्या दोन साइडला सेल स्प्लिट करून टाकते टुवर्ड्स पेरिफेरी अँड टुवर्ड्स पीथ तर याच्यामधला सेलचा नंबर टुवर्ड पीथ हा जास्त असतो. त्याच्यामुळे हिअर अ सेकंडरी फ्लोएम इज ऑफ लार्ज साइज. मग याच्यामध्ये सेकंडरी फ्लोएम हा जास्त तयार होतो आणि सेकंडरी झायलेम हा जास्त तयार होतो आणि सेकंडरी फ्लोएम हा कमी तयार होतो. म्हणजे युअर कॅम्बियम हॅज मॅक्झिमम ग्रोथ ऑन इनर साइड अँड फ्युअर ग्रोथ ऑन आउटर साइड. त्याच्यामुळे सेकंडरी फ्लोएम कमी तयार होतो आणि सेकंडरी झायलेम जास्त तयार होतो. आता बघा या ठिकाणी तुमचा जो व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम आता ह्याच्या दोन रिंग तुम्हाला दिसतात, वरची एक आणि खाली एक आलेली. आता ही पण रिंग कंटिन्युअस असणार कारण तुमच्याकडे कॅम्बियल रिंग कंटिन्यू आहे. अशी आपल्याकडे कॅम्बियल रिंग कंटिन्यू होती आणि या कॅम्बियल रिंगनं तयार केलेला हा झाला तुमचा सेकंडरी. याच्यामध्ये एक दोन लेअर लागू हा झाला तुमचा सेकंडरी झायलेम आणि यानं जे बाहेरच्या साईडला टाकलं हा झाला आपला सेकंडरी फ्लोएम.
सेकंडरी फ्लेम. सो सेकंडरी झायलेम अँड सेकंडरी फ्लेम असे दोन प्रकारच्या रिंग तुम्हाला आता तयार झालेल्या दिसतात. एक म्हणजे सेकंडरी झायलेमची आणि एक म्हणजे सेकंडरी फ्लेमची. त्याच्यामध्ये सेकंडरी झायलेमच्या रिंग जास्त आहे आणि सेकंडरी फ्लेम कमी आहे. म्हणजे ग्रोथ ऑफ सेकंडरी झायलेम इज मोर दॅन द ग्रोथ ऑफ सेकंडरी फ्लेम. मग आता हा जो सेकंडरी झायलेम आतमध्ये तयार होतो त्याच्यामुळे काय होणार, तर ही याला पुश करणार, पेरिफेरीकडे पुश करणार. पुश केल्यामुळे तुमच्या ज्या ह्या इपिडर्मल सेल असणार ह्या इपिडर्मल सेल डेड होणार आणि इपिडर्मल सेल डेड झाल्यामुळे काय होणार, त्या ठिकाणी एक बार्क तयार होणार. बार्क इज कन्सिडर ॲज अ डेड टिश्यू. बार्क ही एक टेक्निकल टर्म आहे, सॉरी नॉन टेक्निकल टर्म आहे ज्याला आपण बार्क म्हणतो. ऍक्च्युली बार्क इज अ इपिडर्मिस ज्याच्यामध्ये सेल तुमच्या सेकंडरी ग्रोथ मध्ये काय झालं, आतमध्ये हा तयार झाला, या ठिकाणी आपल्याकडे इपिडर्मिस होती. आता आतमध्ये सेकंडरी झायलेम तयार झाला, त्याचे मल्टिपल लेअर तयार झाले. ह्या मल्टिपल लेअर आतमध्ये पुश नाही करणार, हे याला बाहेर पुश करणार. आता बाहेर पुश करणार पण बाहेर तुमचा फ्लेम आहे. आता हा झाला सेकंडरी फ्लेम, याच्या वर असणारा प्रायमरी फ्लेम. मग हे सेकंडरी फ्लेम आणि प्रायमरी फ्लेम एकमेकावर क्रश होऊन जातात. क्रश झाल्यामुळे त्या दोघांचं डिफरन्शिएशन जनरली राहत नाही. मग आता हा सेकंडरी फ्लेम आणि प्रायमरी फ्लेम आणि सेकंडरी फ्लेम हे क्रश झाले का, तर आतमध्ये ग्रोथ जास्त आहे. आतमध्ये ग्रोथ जास्त असल्यामुळे हे पुश होणार पेरिफेरीकडे आणि पेरिफेरीकडे पुश केल्यानंतर या ठिकाणच्या जे इपिडर्मल सेल असतील ह्या इपिडर्मल सेल डेड होणार आणि ह्या डेड झालेल्या ज्या इपिडर्मल सेल आहेत ते आर कन्सिडर्ड ॲज अ बार्क. सो दिस इज द ऍक्च्युअल सेकंडरी ग्रोथ विच हॅज बीन कॉज बाय युअर व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम. व्हॉस्क्युलर कॅम्बियमने सेकंडरी ग्रोथ करण्यासाठी काय केलं, तर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम जो फक्त व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये होता त्या व्हॉस्क्युलर कॅम्बियमनं दोन व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये असणारा जो मेड्युलरी रे होता त्या मेड्युलरी रे मध्ये पण त्यांनी काय केलं, सो दे हॅव प्रोड्यूस देअर और बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरन्शिएशन they have produces vascular cambium in between two vascular bundle, and the vascular cambium which is present between two vascular bundle is called interfascicular cambium, and the vascular cambium which is present in the same vascular bundle is called intrafascicular cambium. असं इंटरफॅसिक्युलर आणि इंट्राफॅसिक्युलर करत करत तुमचं एक कॅम्बियल रिंग तयार होणार, कारण काय व्हॉस्क्युलर बंडल आपल्याकडे रिंग मध्ये आहे. मग अशी एक कंटिन्युअस कॅम्बियल रिंग तयार झाली. कंटिन्युअस कॅम्बियल रिंग ही कंटिन्युअस कॅम्बियल रिंग आहे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूची. आणि या कंटिन्युअस कॅम्बियल रिंगने आता काय करणार, तर ही कंटिन्युअस कॅम्बियल रिंग आता स्टार्ट करणार प्रोड्युसिंग अ न्यू सेल. आणि ह्या ज्या न्यू सेल तयार होतील तर ह्या न्यू सेल स्प्लिट होणार और दे सेल विल गेट कट ऑफ ऑन इनर साइड अँड आउटर साइड. तर या सेलचं कट ऑफ होण्याचं प्रमाण इनर साइडला जास्त आहे आणि आउटर साइडला कमी आहे. इनर साइडला ह्या सेलनं तयार केला सेकंडरी झायलेम आणि आउटर साइडला टुवर्ड पेरिफेरी यांनी तयार केला सेकंडरी फ्लोएम. आता हा सेकंडरी फ्लोएम ची एक लेअर वाढली, या ठिकाणी मॅक्झिमम आहे त्याच्यामुळे आपण कन्सिडर करू 3 लेअर वाढल्या. मग या 3 लेअर आणि ही एक 4 लेअर वाढल्या. आता हे आतमध्ये पुश होणार नाही, याला बाहेरच पुश करायचं, याला हे बाहेर पुश करेल. त्याच्यामुळे काय होणार की या ठिकाणचा आउटर म्हणजे इपिडर्मिस काय होणार, क्रश होणार. समजा तुम्हाला काय केलं तर या भिंतीला लागून एका जणाला उभं केलं आणि आणखी याच्या मागे बिलकुल अंतर न सोडता 4 जण आहेत, त्याच्यामध्ये आपण एक जण घुसवतो आणि बाजूने जागा नाहीये. मग आता हा या पेरिफेरीवाल्याकडे म्हणजे आउटर जो आहे इपिडर्मिस त्याच्यावरतीच प्रेशर येणार आणि त्याच्यामुळे तो इपिडर्मल टिश्यू डेड होतो. आणि इपिडर्मल टिश्यू जो डेड होतो वी कॉल्ड इट ॲज अ बार्क, आपण त्याला म्हणतो बार्क. तर ही बार्क नॉन टेक्निकल टर्म आहे. ऍक्च्युअली बार्क हे काय, डेड इपिडर्मल टिश्यू. बार्क इज अ डेड इपिडर्मल टिश्यू अँड व्हाय दॅट इपिडर्मल टिश्यू हॅज गॉट डेड, बिकॉज ऑफ हॅव्हिंग अ सेकंडरी ग्रोथ. यांनी हे पुश केल्यामुळे त्याची डेथ झाली. आणि या ठिकाणी तुमचा प्रायमरी फ्लोएम आणि सेकंडरी फ्लोएम हे दोघे एकमेकावरती क्रश होतात. सो दिस इज वी कन्सिडर इट ॲज अ सेकंडरी ग्रोथ. आता या ठिकाणी बघा, हा जो तुमचा सेकंडरी झायलेम आणि हा झाला सेकंडरी फ्लोएम. आता या सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम मध्ये पण काय होतं, तर या दोघांच्या मध्ये देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेड्युलरी रे. आता या दोघांच्या मध्ये मेड्युलरी रे तयार होतो. नंतर हा ग्रॅज्युअली काय होता, ह्या मेरिस्टेमॅटिक सेल पॅरेन्कायमॅटिक टिश्यू मध्ये डिफरन्शिएट होतात आणि पुन्हा या ठिकाणी जो मेड्युलरी रे वापरून यांनी इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम तयार केला त्या प्रकारचंच मेड्युलरी रे हा तयार करतात बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएशन. म्हणजे या ठिकाणच्या मेरिस्टेमॅटिक सेल एवढ्या रिजन मधल्या सेकंडरी झायलेम मधल्या ज्या मेरिस्टेमॅटिक सेल असतील ह्या काय होणार, आता स्वतःला डिफरन्शिएट करणार आणि डिफरन्शिएट करून ह्या तयार करणार सेकंडरी मेड्युलरी रे. सेकंडरी मेड्युलरी रे विल बी फॉर्म. सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम. आता ऑलरेडी इथं मेड्युलरी रे होता, या ठिकाणी मेड्युलरी रे होता, पण या सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम मध्ये मेड्युलरी रे नव्हता. म्हणून यांनी काय केलं, तर यांनी या ठिकाणी पुन्हा सेकंडरी मेड्युलरी रे तयार केला. म्हणजे या ठिकाणी अगेन देयर इज अ सेकंडरी मेड्युलरी रे फॉर्मेशन. दिस मेड्युलरी रे फॉर्मेशन वी कन्सिडर ॲज अ सेकंडरी. लक्षात ठेवा
इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम. इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम ऐवजी इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम medullary ray, and medullary ray which is developed from your pericycle. So this is all about secondary growth. सेकंडरी ग्रोथ करण्यासाठी तुम्हाला मल्टिपल लेअर वाढवायचे आणि ह्या लेअर तुम्ही वाढवणार कशाच्या, तर तुम्ही वाढवणार झायलेमच्या आणि फ्लोएमच्या. तर हा झाला सेकंडरी झायलेम जो नंतर तयार झाला कोणापासून, तर कॅम्बियल रिंग पासून. आणि हा झाला सेकंडरी फ्लोएम जो नंतर तयार झाला कोणापासून, तर युअर कॅम्बियल रिंग पासून. अशा तुम्हाला डिस्क्रीट रिंग तयार होताना दिसतील. जसं तुम्ही पाहता की आपण जर प्लांटचं स्टेम कापलं तर त्या स्टेमला कापल्यानंतर आपल्याला भरपूर रिंग दिसतात. वी कॉल दॅट रिंग ॲज अ ॲन्युलर रिंग. आता आपण ते ॲन्युलर रिंग कशा डिफरन्शिएट करू शकतो ते बघू. पण त्या ज्या रिंग तयार होतात तर त्या रिंग तुमच्याकडे ह्या तयार झालेल्या सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएमच्या असतात. आता या कॅम्बियल टिश्यूची जी ग्रोथ आहे, ग्रोथ अँड ऍक्टिव्हिटी ऑफ युअर व्हस्क्युलर कॅम्बियम रादर कॉर्ड कॅम्बियम इज डिपेंडंट ऑन सर्टन फिजिओलॉजिक फॅक्टर और सर्टन एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. आता तुम्ही टेम्परेट प्लांट जर पाहिले तर त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटचे डिस्क्रीट पॅटर्न दिसतात. म्हणजे आपल्याकडे जसं विंटर आहे, स्प्रिंग आहे, देन समर आहे, तर या प्रकारचे डिस्क्रीट पॅचेस जे आहेत एन्व्हायरमेंटच्या, त्याचा इफेक्ट तुमच्या व्हस्क्युलर कॅम्बियमवर होणार. व्हस्क्युलर कॅम्बियम और अदर कॅम्बियल टिश्यूची ऍक्टिव्हिटी और ग्रोथ इज मोर ओवर डिपेंडंट ऑन द फिजियोलॉजिक फॅक्टर as well as it is dependent on the environmental factor. So how environmental factor is going to regulate the activity or the function of your cambial tissue, that we'll see, and how that defines a presence of a dark and light bands in the older stem. So this secondary growth primarily will observe in the older part of plant, not in the younger one, because younger ones are the smaller one, and so they don't possess a secondary growth. So as your plant will initially increase by its height and then it will be in a need of increasing thickness, so that time there will be occurrence of secondary growth. Is there? So growth of vascular cambium is dependent on the environmental, rather certain physiologic factor. So here we'll consider how environmental factor is going to regulate a growth of your secondary meristem. Rather, the growth of secondary meristem or growth with the help of secondary meristem in spring and the wood which is formed with the help of secondary meristem or by the secondary meristem in the spring season is considered as spring wood, or the spring is the earlier season, so we consider it as the early wood. सेकंडरी मेरिस्टेमच्या साह्यानं जी ग्रोथ होणार किंवा जे वूड तयार होणार, जे लाकूड प्लांटमध्ये तयार होणार, त्या लाकडाला स्प्रिंग मध्ये तयार होणाऱ्या आपण म्हणू स्प्रिंग वूड किंवा अर्ली वूड. And the one which is going to form in the winter is considered as a atom wood, or we call it as a late wood. The wood which is formed with the help of activity of secondary meristem or vascular cambium or other cambium in a spring season is considered as a spring wood or early wood. And the wood which is formed in the plant with the help of vascular cambium in winter season is considered as autumn wood, or we call it as a late wood. So now we are going to consider how to differentiate. आपण या दोघांना डिफरन्शिएट करणार. कोणाला? स्प्रिंग वूडला ॲज वेल ॲज ऑटम वूडला. तर स्प्रिंग वूड मध्ये किंवा स्प्रिंग मध्ये इन स्प्रिंग सीझन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ युअर सेकंडरी मेरिस्टेम इज क्वाइट it will be more active. Your secondary meristem is more active in spring, and as compared it is less active in the winter. So secondary meristem is highly active in spring, and so the secondary meristem which is going to form a wood will be more in spring season compared to the autumn season. The secondary meristem is going to form in spring season. Secondary meristem is going to form a large number of vessels. In spring season, secondary meristem is going to form a large number of vessels, and these vessels are with a wide cavity, means their lumen will be wide. Here, this lumen is wide. Why lumen is wide? Because their cell wall is thin. Here the tracheids, here we have considered tracheids with a thin wall. Here as their cell walls are thin, so because of that their lumen is wide. So in spring wood or in spring season, secondary meristem is going to form large number of vessels with wide cavities, then tracheid with a thin wall. As the walls are thin, so their lumen will be
Why? Then most important thing which you have to remember about a spring wood is light in color. So whatever the annular ring you are going to observe, याच्या आधी जे आपण पाहिलं की व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम एक सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम एका सीझन मध्ये हा तयार करतो. तसाच जसं हे सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम व्हॉस्क्युलर कॅम्बियमनं स्प्रिंग मध्ये तयार केलं, तसंच हे तयार करणार पुन्हा ऑटोम मध्ये. मग हे स्प्रिंग मधलं समजा हे झाल्या 2 रिंग स्प्रिंग मध्ये तयार झाल्या, अशाच 2 रिंग तयार होणार ऑटोम मध्ये. ही एक आधी समजा ही एक. तर या 2 रिंग या ज्या 2 आहेत या दोघांना आणि या दोघांना वी कन्सिडर इट ॲज अ annular ring. We called it annular ring. We called it as an annular or annual ring. Annual. These annual rings are considered formation of wood with in spring season and formation of wood in autumn season. या दोन्ही सीझन मध्ये तयार झालेल्या रिंग. तर या 2 रिंग ज्या दिसतील यांना म्हणू आपण अॅन्युलर रिंग. आता ऍक्च्युली या 2 दिसत आहेत पण यांना आपण एकच कन्सिडर करतो बिकॉज याच्यामधली एक राहणार लाईट, आतमधली जी असेल ती राहणार लाईट, जी स्प्रिंग मध्ये तयार झाली. बघा ही स्प्रिंग मध्ये तयार झालेली आधी ती असणार लाईट कलरची, जी नंतर तयार झाली ऑटोम मध्ये ती असणार डार्क कलरची. मग या ठिकाणी तुम्हाला लाईट आणि डार्क, या ठिकाणी तुम्हाला लाईट डार्क, अशा तुम्हाला प्रत्येक वर्षी भेटणार. आणि बिकॉज प्रत्येक वर्षी भेटणार, लक्षात ठेवा प्रत्येक वर्षी स्प्रिंग येणार, प्रत्येक वर्षी ऑटोम येणार आणि प्रत्येक वर्षी एक रिंग तयार होणार. मग अशी जी एक रिंग आहे एव्हरी इयर तयार होणार, त्याच्यावरनं आपण कन्सिडर करू एज ऑफ अ प्लांट. प्लांटचं एज कशावरनं कन्सिडर करणार, तर प्लांटचं एज कन्सिडर करण्यासाठी आपल्याला मोजावं लागतील त्याच्या स्टेम मधले अॅन्युलर रिंग. तुम्ही स्टेमला कट करा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये असे सर्कल दिसतील. तर ते जे सर्कल दिसतात तर ते असतात, एक असतात लाईट आणि एक असतात डार्क. त्याच्यामधला लाईट जो असेल सो दॅट विल बी लाईट कलरची जी रिंग असेल ती रिंग तयार होणार स्प्रिंग मध्ये. हिअर the cambium which are going to form a wood in a spring season is of light in color. हे लाईट कलरचं असतं, याची डेन्सिटी कमी असते. आणि ऑटोम सीझन मध्ये जे काही वूड तयार होईल तर ऑटोम सीझन मध्ये मेरिस्टेमची ऍक्टिव्हिटी लेस असते. ऑटोम सीझन हॅज अ व्हेरी लेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ मेरिस्टेम. इन ऑटोम सीझन फ्युअर झायलरी एलिमेंट्स विल बी फॉर्म. Few xylem elements, as we have considered, cambium has a more growth on inner side, and so secondary xylem will be more formed. So fewer xylem elements will get formed. Then narrow. These xylem elements are narrow with a thick wall. So as their walls are thick, so their cavity will be narrow. They are dark in color. See, autumn is dark in color and spring is light in color. Autumn is dark color, spring is light color. AD, you can hear our AD. Autumn dark. SL. You can remember this. AD means autumn wood is dark in color. SL means spring wood in light in color. Likewise you have to remember. असे 2 प्रकारचे वूड तयार होतात विथ द हेल्प ऑफ युअर कॅम्बियम. आणि ह्या दोन्ही प्रकारच्या रिंग ज्या फॉर्म झाल्या तर ह्या कमी अधिक प्रमाणात तयार झाल्या. आणि हे कशावर डिपेंड आहे, तर हे डिपेंड आहे तुमच्या एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरवर. एन्व्हायरमेंट मध्ये स्प्रिंग मध्ये जे वूड तयार होतं ते जास्त तयार होतं, कारण स्प्रिंग सीझन मध्ये युअर व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम इज मोर ऍक्टिव्ह. आणि स्प्रिंग सीझन मध्ये जे व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम तयार होतं ते असतं लाईट कलरचं. त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ व्हेसल तयार होतात आणि त्या व्हेसलची कॅव्हिटी मोठी असते, कारण काय तर त्यांच्या वॉलची थिकनेस कमी असते आणि त्याची डेन्सिटी थोडी कमी राहणार. आता जास्त मोठा आहे त्याच्यामुळे डेन्सिटी कमी होणार. या ठिकाणी ऑटोम सीझन मध्ये तयार होणार वूड हे लेस ऍक्टिव्ह वूड आहे. दिस वूड इज लेस ऍक्टिव्ह. दिस वूड इज नॉट लेस ऍक्टिव्ह. इन ऑटोम सीझन युअर मेरिस्टेम इज लेस ऍक्टिव्ह आणि त्याच्यामुळे फ्यू झायलरी एलिमेंट तयार होतात. जे झायलरी एलिमेंट तयार होतात त्यांचं कॅव्हिटी ही नॅरो असते का, तर त्यांच्यामध्ये थिक वॉल्स असतात. आता हे जे ऑटोम सीझन मध्ये तयार होणार वूड आहे याचा कलर डार्क असतो आणि याची डेन्सिटी जास्त असते का, तर हे फ्यू झायलरी एलिमेंट तयार झाले, छोटे आहेत पण यांची डेन्सिटी जास्त आहे. सिग्निफिकंट डिफरन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की लाईट कलरचा स्प्रिंग वूड आणि डार्क कलरचा ऑटोम. आता हे जे वूड एव्हरी इयर फॉर्म होत चालले, प्रत्येक वर्षाला एक लेअर सेकंडरी झायलेम, सेकंडरी फ्लोएम, सेकंडरी झायलेम, सेकंडरी फ्लोएम अशी वाढत चालली. आता ह्या सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएमच्या ज्या लेअर वाढत चालल्या तर ह्या वाढत जाणाऱ्या लेअर तुमच्या प्लांटची थिकनेस वाढवत चालली, स्टेमचं थिकनेस वाढवत चालली. ही जी स्टेमची थिकनेस वाढवली जाते या स्टेमच्या थिकनेसमध्ये पुन्हा देअर इज अ डिफरन्शिएशन. कशाचं, तर अर्ली वूड आणि लेट वूड.
आता याच्यामध्ये अर्ली वूड आणि लेट वूड कोणाला म्हणायचं? रादर हे अर्ली वूड आणि लेट वूड तर आपण कन्सिडर केलं. आता याच्यामध्ये आपल्याला दोन प्रकारचे वूड आपण कन्सिडर करणार. एकाला म्हणणार हार्डवूड आणि एकाला म्हणणार सॅपवूड. आता हे दोघं कशावरनं डिस्क्रिमिनेट झाले आणि या दोघांचं आपल्याला काय कन्सिडर करायचं? दॅट विल सी. See, hardwood and sapwood. The wood, how these two wood has been differentiated. Rather, they are early wood or late wood. We don't have to concern about it. But या ठिकाणी आपण कन्सिडर करू एकाला हार्डवूड आणि एकाला सॅपवूड. आता हार्डवूड म्हणजे सेंट्रल. द वूड विच इज प्रेझेंट हे म्हणजे तुमच्या स्टेमचा तो भाग जो सेंट्रल पार्टला राहतो. दिस इज कॉल्ड हार्डवूड. आणि याच्या बाहेर जो राहतो वी कन्सिडर ॲज अ सॅपवूड. म्हणजे हे या ठिकाणी जे वूड राहणार दिस वूड इज कन्सिडर ॲज सॅपवूड. याला म्हणू आपण सॅपवूड. आणि मधला जो भाग आहे वी कॉल्ड इट ॲज अ हार्डवूड. आता ज्या वेळेला आपण एखाद्या याला कापायला जातो तर त्यावेळेला तो बाहेरचा पार्ट थोडा सोपा जातो कापायला, पण आतला पार्ट थोडासा हार्ड असतो. तर तो हार्ड का होतो? ॲक्च्युली हा जो आतमधला पार्ट आहे हा होल्डर झालेला आहे. हा होल्डर झालेला आहे, हा नॉन फंक्शनल आहे. याला कुठल्याही प्रकारचं काम राहिलेलं नाही. पण हा या ठिकाणी जे वूड तुम्हाला दिसेल हिअर, वॉट एव्हर द वूड यू विल ऑब्झर्व हिअर at the central part of your stem or central part of your plant, or whatever the part you are considering, this wood is considered as a hardwood and the peripheral one we consider as a sapwood. आता हार्डवूड जे असतं या हार्डवूड मधल्या ज्या झायलरी एलिमेंट असतात, सेकंडरी झायलरी एलिमेंट, दीज आर डार्क ब्राऊन इन कलर. आणि हे जे डार्क ब्राऊन कलरच्या आतमधल्या हार्डवूडच्या झायलरी एलिमेंट दिसणार, या झायलरी एलिमेंटचे जे कॅव्हिटीज राहणार, या कॅव्हिटीमध्ये देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ टॅनिन. या कॅव्हिटीमध्ये देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ टॅनिन, देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ रेझिन, देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ ऑइल्स, गम्स अँड ॲरोमॅटिक सबस्टन्सेस. हे सर्वजण तुमच्या या हार्डवूडमध्ये इथलं जे व्हेसल्स असतील, या व्हेसलच्या ज्या कॅव्हिटीज आहेत, या सर्व कॅव्हिटीमध्ये हे सर्व डिपॉझिट करतात. दिस डिपॉझिशन ऑर दिस थिकनेस वी कन्सिडर इट टू बी अ टायलोड. हे सर्वजण कुठे डिपॉझिट झाले? तर हे सर्वजण डिपॉझिट झाले तुमच्या झायलरी एलिमेंट. झायलरी एलिमेंटच्या ज्या कॅव्हिटीज होत्या, या कॅव्हिटीमध्ये रेझिन, टॅनिन्स हे सर्वजण डिपॉझिट झाले. आणि हे सर्वजण डिपॉझिट झाल्यामुळे तुमचा हा झायलेम जो आहे तर तो वॉटर किंवा मिनरल कंडक्ट करू शकणार नाही. देअर इज अब्सेन्स ऑफ कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल इन युअर हार्डवूड. हार्डवूड हा वॉटर आणि मिनरल कंडक्ट करू शकत नाही. तर का करू शकत नाही? बिकॉज हार्डवूडमधल्या ज्या झायलेम एलिमेंट आहेत, जे झायलरी एलिमेंट आहेत, त्या झायलरी एलिमेंटमधलं जे ल्युमेन आहे किंवा कॅव्हिटी आहे, तर त्या कॅव्हिटीमध्ये टॅनिन, रेझिन, ऑइल, गम्स, ॲरोमॅटिक सबस्टन्स हे सर्व डिपॉझिट झाले. त्याच्यामुळे याचं कंडक्शन ऑफ वॉटर ऑर मिनरल हे ब्लॉक झाले. प्लगिंग आपण याला म्हणू प्लगिंग. त्याच्यामध्ये कशाचे प्लग केले? तर प्लग केले टॅनिन, रेझिन, ॲरोमॅटिक सबस्टन्स, ऑइल्स अँड गम्सचे. देन हा राहतो कुठं? की असा झायलरी एलिमेंट, ज्या झायलरी एलिमेंटमध्ये देयर इज अ प्लगिंग ऑफ ऑल दीज सबस्टन्सेस. तर हे प्लग झालेला झायलरी एलिमेंट राहतो सेंट्रल पार्ट, वूडच्या सेंट्रल पार्टमध्ये जो राहणार, तर त्याला म्हणू आपण हार्डवूड. आणि हा आता याच्यामध्ये झायलरी एलिमेंटमध्ये यांच्या ब्लॉक झालं, प्लगिंग झालं, त्याच्यामुळे हा राहणार नॉन फंक्शनल. दिस इज नॉन फंक्शनल. आणि हा असतो रेजिस्टंट टू पॅथोजन. हा पॅथोजनला फार रेजिस्टंट असतो. इट हॅज रेजिस्टन्स फॉर पॅथोजन. म्हणजे याच्यावरती कुठलेही पॅथोजन इझिली अटॅक करू शकत नाही. देन इट इज कन्सिडर ॲज ड्युराम. का? ते याचं ड्युरेशन, लाईफ याची जास्त आहे. हा डेड झाला, नॉन फंक्शनल, मग हा असाच राहणार. आणि ग्रॅज्युअली कालांतराने याच्यानंतरच्या वर्षाला पुन्हा पुन्हा एव्हरी स्टेप जसं जसं वाढत राहणार तसा तसा हा तुमचा हार्डवूडचा पण पार्ट वाढत राहणार. म्हणजे हे आधी हार्डवूड एवढा नव्हता, आधी छोटा असणार. जसं जसं प्रत्येक वर्षी एक 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 सेकंडरी झायलेम, सेकंडरी फ्लोएम तयार झाला, तसा तसा हा मोठा होत गेला. आणि नंतर मधला जो पार्ट आहे हा मधला पार्ट डेड झाला. पेरिफेरल पार्ट विल ओनली हॅव कंडक्शन ऑफ वॉटर, बट द सेंट्रल पार्ट विल नॉट हॅव कंडक्शन ऑफ वॉटर. सेंट्रल पार्टमध्ये वॉटरचं कंडक्शन राहणार नाही. का? तर या सेंट्रल पार्टमधल्या ज्या झायलरी एलिमेंट आहेत, ज्या डार्क कलरच्या दिसतात, आणि ह्या डार्क कलरच्या कशामुळे दिसतात? तर याच्यामध्ये डिपॉझिट झाले या सर्व सबस्टन्स. आणि हे सर्व डिपॉझिट झाल्यामुळे त्या सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी झायलेमचे काय झाले? कॅव्हिटी ब्लॉक झाले. आणि ते ब्लॉक झाल्यामुळे याचं वॉटर कंडक्शन स्टॉप झालं. आणि सो वी कॉल्ड इट ॲज अ नॉन फंक्शनल. हा नॉन फंक्शनल पण याच्याकडे एक गोष्ट चांगली, इट इज अ रेजिस्टंट. इट इज रेजिस्टंट. म्हणून त्याच्यामुळे आपण फर्निचर बनवत असताना झाडाचा मधला पार्ट घेतात, बाहेरचा फेकून देतात. तर तो फेकून का देतात? तो फेकून का देतात? कारण तो पोरॉसिटी असते त्याच्यामध्ये. आणि हा आतमधला जो असतो हा असतो रेजिस्टंट टू पॅथोजन. म्हणून आपण कधीही बघा, तुम्ही जर एखादं कुठल्याही घरामध्ये फर्निचर करायचं असेल तर ते फर्निचर करत असताना बारचा किंवा बाहेरचा जो पार्ट असतो तो पार्ट कापून टाकतात आणि मधली पाटी घेतात. इज देअर
तर ही मधली पार्टी कशाची असते, इट इज ऑफ हार्डवूड. आणि ही हार्डवूडची नॉन फंक्शनल असते, याच्यामध्ये कुठेही पोर्स नसतात. त्या सर्व पोर्स जे होते झायलेरी एलिमेंट जे त्या सर्वांमध्ये प्लग इन झालेलं आहे अशा प्रकारच्या सबस्टन्सेस. आणि हा आहे वॉटर रेजिस्टंट, म्हणजे त्याला कीड लागणार नाही. कीड न लागणे, तर कीड का लागणार नाही, तर बिकॉज त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे वॉटर कंडक्शन होत नाही आणि वॉटर असल्याशिवाय कुठलाही कीड वगैरे तिथं लार्वी वगैरे जाणार नाही. सो दिस इज युअर हार्डवूड. हार्डवूड हे सेंट्रल पार्ट ऑफ वूडमध्ये राहतं. इट इज नॉन फंक्शनल, इट इज डार्क ब्राऊन कलर. याच्यामध्ये सेकंडरी झाले हे डार्क ब्राऊन कलरचे आहेत, त्याच्यामध्ये प्लगिंग झालेलं आहे आणि हे प्लगिंग जे झालं त्याच्यामुळे हे नॉन फंक्शनल झालं. देर इज अ नो कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल. आता हा सॅप वूड, द वर्ड सॅप, सॅप मीन्स मिनरल, वॉटर हॅव्हिंग मिनरल. असं वूड की ज्या वूडमध्ये वॉटरचं आणि मिनरलचं कंडक्शन होतं त्या वूडला म्हणतो आपण सॅप वूड. तर हे सॅप वूड जे असतं हे पेरिफेरल पार्टला राहतं. हे जे हार्डवूड झालं याच्यानंतरचा जो पार्ट असेल, सो दिस वूड बी कन्सिडर्ड ॲज अ सॅप वूड. पण सॅप वूडमध्ये सॅप वूड रिसाइड ॲट द पेरिफेरल, पेरिफेरीमध्ये असणारे झायलेम एलिमेंट, पेरिफेरीमध्ये असणारे झायलेम एलिमेंट वी कॉल्ड इट ॲज अ सॅप वूड. हा असतो लाईट इन कलर. सॅप वूड्स आर लाईट इन कलर. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कोणाचंही डिपॉझिशन झालेलं नाही, त्याच्यामुळे हा लाईट इन कलरचा आहे. देन देर इज अ नो डिपॉझिशन ऑफ एनी सबस्टन्सेस इन देअर ल्युमेन ऑर कॅव्हिटी. आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं डिपॉझिशन नसल्यामुळे इट हॅज अ कंडक्शन ऑफ वॉटर. इट हॅज ॲबिलिटी टू हॅव कंडक्शन ऑफ वॉटर ॲज वेल ॲज मिनरल. हा वॉटर आणि मिनरलचं कंडक्शन करतो. देन इट इज कॉल्ड अल्बुमिन. सी, आता हा नॉन फंक्शनल आहे का फंक्शनल आहे, याच्यामध्ये वॉटर कंडक्शन होतं. वॉटर कंडक्शन होत असल्यामुळे इट इज ससेप्टिबल फॉर पॅथोजन. हा पॅथोजनसाठी ससेप्टिबल आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कुठलेही पॅथोजन जाऊन याला इन्फेक्ट करू शकतात. म्हणून अशा प्रकारचं वूड आपण कशासाठी घेत नाही, अशा प्रकारचं वूड आपण फर्निचर वगैरे बनवण्यासाठी घेत नाही. सो सी, दिस इज हार्डवूड अँड सॅपवूड. सी, till now we have considered a secondary growth with the help of vascular cambium, and we have two type of cambium. The cambium which is present in vascular bundle is called vascular cambium, and the cambium which is present in the cortex is called cork cambium. The cambium which is present in cortex, cortex च्या region मध्ये असणारी cambium, म्हणजे सपोज आपण जर कन्सिडर केलं तर हा झाला आपला epidermis to endodermis, एवढा पार्ट जो असतो याला म्हणतो आपण cortex. आणि याच्या आतमध्ये जो असतो we consider this as a stellate, आणि या stellar पार्ट मध्ये there is a vascular bundle. या व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये असणारा मेरिस्टेम त्याला म्हणू आपण व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम. आणि या ठिकाणी कॉर्टेक्स मध्ये जो मेरिस्टेम तयार होणार वी कॉल्ड इट ॲज अ कॉर्क कॅम्बियम. सो हियर वी कन्सिडर हाऊ दिस कॉर्क कॅम्बियम इज ऑल्सो गोइंग टू हॅव अ सेकंडरी ग्रोथ इन द प्लांट, and it is quite easiest way to consider a secondary growth of your cork cambium. See here, from epidermis to endodermis, the complete region is a multi-layer parenchymatous cell which are primarily meant for deposition of food and water. All these membranes are a multi-layer. This cortex is a multi-layer. Here are several parenchymatous cells which are quite loosely placed are there. And या parenchymatous cell मध्ये certain parenchymatous cell will go on differentiation. Certain parenchymatous cell will go on de-differentiation for formation of your meristematic cell. आणि ह्या ज्या मेरिस्टेमॅटिक सेल तयार होतील या मेरिस्टेमॅटिक सेलला आपण म्हणू कॉर्क कॅम्बियम. कॉर्टिकल रिजनमध्ये किंवा कॉर्टेक्सच्या रिजनमध्ये काही पॅरेन्कायमॅटस सेल डिफरन्शिएट झाल्या, त्यांच्यापासून तयार झाल्या ह्या सर्व मेरिस्टेमॅटिक सेल. ह्या ज्या मेरिस्टेमॅटिक सेल आहेत, आता हा मेरिस्टेम रिजन कुठं आला तर कॉर्टेक्समध्ये आला, आणि आधीपासून आहे का नंतर आला तर नंतर आला, म्हणून आपण याला म्हणू सेकंडरी मेरिस्टेम. पण हा कॉर्टेक्समध्ये असल्यामुळे आपण याला म्हणू कॉर्क कॅम्बियम. दिस कॉर्क कॅम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेन. ह्या टर्म लक्षात ठेवायचं, फेलेम, फेलोजेन आणि फेलोटर्म. फेलेम, फेलोजेन अँड फेलोटर्म. तर या ठिकाणी कॉर्क कॅम्बियम ऑर फेलोजेन, कॉर्क कॅम्बियम ऑर फेलोजेन. The cork cambium or phelogen is actually a secondary meristem present in the cortical region. The secondary meristem present in the cortical region is called cork cambium or we call it as a phelogen. आता हा जो कॉर्टिकल रिजन आहे, जसा तुमचा व्हॉस्क्युलर कॅम्बियम होता तो ग्रो व्हायचा आणि सेलला कट डाऊन करायचा ऑन इनर साइड अँड आउटर साइड. Similarly, this cork cambium also, this meristematic cell present in the cork cambium also has the function to divide, produce new cell and cut down this cell on the inner side and on the outer side. The cell which will be cut down on the outer side is considered as cork, is considered as cork, or we call it as a phylem. याला आपण कॉर्क किंवा फेलेम म्हणतो. म्हणजे कॉर्क कॅम्बियमनं कट डाऊन केलेल्या आउटर साइडला ज्या सेल टाकल्या वी कन्सिडर देम ॲज अ कॉर्क ऑर फेलेम.
वी कन्सिडर देम एज अ कॉर्क ऑर फिलेम. आणि कॉर्क कॅम्बियमनं कट डाऊन करून ज्या इनर साईडला सेल टाकल्या वी कॉल देम एज अ सेकंडरी कॉर्टेक्स ऑर फेलोडर्म. वी कॉल देम एज अ सेकंडरी कॉर्टेक्स ऑर फेलोडर्म. कॉर्क कॅम्बियम ज्या सेल बाहेर टाकतं त्या सेलला म्हणायचं कॉर्क ऑर फेलेम. आणि ज्या सेल कॉर्क कॅम्बियम ऑन इनर साइडला कट डाऊन करून टाकतं वी कॉल्ड इट ॲज अ सेकंडरी कॉर्टेक्स ऑर फेलोडर्म. फेलेम, फेलोजेन अँड फेलोडर्म या तिघांनी मिळून तयार होते तुमची पेरिडर्म म्हणजे डर्मा. एंटायरली इपिडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस या सर्व रिजनला आपण ओव्हरऑल वी कॅन कन्सिडर इट ॲज अ डर्मा. तर हे पेलोडर्मा. आता ह्या पेलोडर्मा हे जेव्हा वाढत जातं कॉर्टेक्स त्याच्यामध्ये आउटर लेअर जी असेल तुमची बार्कची तर ही बार्क पेरिफेरीला जातात. ते पेरिफेरी नवीन नवीन लेअर तयार होतात त्याच्यामुळे बार्क ही पुशअप केली जाते आणि ही बार्क पेरिफेरीला जाऊन ही नंतर डेड व्हायला लागते. तर बार्क इज डेड. आणि याच्यामध्ये जेव्हा हे डेड व्हायला लागतं नंतर प्लांट जसं जसं ओल्डर ग्रो होणार तो प्लांटमध्ये गॅसेस सेक्शन्स याच्यासाठी फॉर अदर फॉर हॅव्हिंग ट्रान्सपिरेशन या गोष्टीसाठी तुमच्याकडे लीफ वरती स्टोमॅटा तर आहेतच. बट प्रिसाइजली आता याच्या पॅरेंटगॅमेटस सेल असतात. या पॅरेंटगॅमेटस सेल तुमच्या आउटर इपिडर्मिसवरती स्मॉल पोर्स पण तयार करतात आणि वी कॉल दीज पोर्स ॲज अ लेंटिसेल. तर याच्यावरती हे पोर्स तयार केले जातात हे लेंटिसेल असतात. हे पण तुमच्याकडे वॉटर लॉस करतात. बट वॉटर लॉस बाय लेंटिसेल इज क्वाइट निग्लिजिबल. सो सिग्निफिकंट वॉटर लॉस विल हॅव विथ द हेल्प ऑफ स्टोमॅटा विच आर प्रेझेंट ऑन द लीफ. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे जी सेकंडरी ग्रोथ केली बघा. या हा पूर्ण रिजन मल्टीलेअर रिजन आहे. या रिजन मधल्या काही सेल डिफरन्शिएट झाले यांनी सेकंडरी मेरिस्टेम तयार केला म्हणजे आपण त्याला म्हणून कॉर्क कॅम्बियम ऑर फेलोजेन. या फेलोजेननं नवीन सेल तयार केल्या बाहेरच्या साईडला टाकल्या वी कॉल इट ॲज अ कॉर्क ऑर फेलेम. त्यांनी काही न्यू सेल तयार केल्या आणि इनर साईड टाकल्या त्याला म्हणून सेकंडरी कॉर्टेक्स ऑर फेलोडर्म. त्या तिघांनी मिळून तुमच्याकडे हा जो कॉर्टेक्स ऑलरेडी मल्टीलेअर होता त्याच्यामध्ये आणखी लेअर वाढवल्या म्हणजे तुमची थिकनेस तुमच्या कॉर्टिकल रिजनची थिकनेस वाढवली. अशा प्रकारे तुमचा कॉर्क कॅम्बियम हा सेकंडरी ग्रोथ कॉज. सो प्रिसाइजली हा सेकंडरी ग्रोथचा जो टॉपिक आहे याच्यावरती तुम्हाला मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन येतात आणि फिक्स क्वेश्चन राहतो एवढ्यावरती. हा जेव्हा तुम्ही वाचणार किंवा तुम्ही या व्हिडिओ पाहून अंडरस्टँड करणार तर एकदम सिम्पल वेने जायचं. सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे नंतर होणारी ग्रोथ. ऑलरेडी आपल्याकडे एक पार्ट आहे त्याची नंतर सेकंडरी मेरिस्टेम तयार होईल त्याच्यानंतर होईल ग्रोथ आणि ती जी ग्रोथ असेल दॅट ग्रोथ इज नॉट वर्टिकल दॅट ग्रोथ इज हॉरिझॉन्टल म्हणजे याच्यामध्ये वाढणार तुमची थिकनेस किंवा वाढणार गर्थ ऑफ अ प्लांट. आणि हे करण्यासाठी तुमच्याकडे प्लांटमध्ये जो कॅम्बियम सेकंडरी मेरिस्टेम किंवा कॅम्बियम जो तयार होतो तर तो तयार करण्यासाठी वेगवेगळे टिश्यू असतात. ॲज लाईक वी हॅव कन्सिडर स्टेममध्ये तुमचा इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम हा तयार करण्यासाठी देर इज अ मेड्युलरी सेल्स ऑफ मेड्युलरी. तसाच रूटमध्ये डायकॉट रूटमध्ये काही वेळेला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला भेटते. डायकॉट रूटमध्ये एक प्रायमरी रूट असतं. प्रायमरी रूट जे असतं तर त्या रूटची पण थिकनेस वाढते तर ती प्रायमरी रूटची जी थिकनेस वाढते त्यासाठी त्याला सेकंडरी ग्रोथ करावं लागतं. आणि ती सेकंडरी ग्रोथ करण्यासाठी डायकॉट रूटमध्ये जो सेकंडरी मेरिस्टेम तयार केला जातो दॅट सेकंडरी मेरिस्टेम विल बी फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्ह सेल ऑर कंजक्टिव्ह सेल. आपण त्या ठिकाणी पाहिलं की व्हॉस्क्युलर बंडल रॅडियल आहे झायलेम आणि फ्लोएम. तर या झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये ज्या सेल असतात जसं या ठिकाणी एक व्हॉस्क्युलर बंडल दुसरं व्हॉस्क्युलर बंडल यांच्यामध्ये असणाऱ्या पॅरेंटगॅमेटस सेलला आपण म्हणू मेडुलरी रे. पण डायकॉट रूटमध्ये वी हॅव कन्सिडर की व्हॉस्क्युलर बंडलचे रॅडियल अरेंजमेंट आहे. रूट म्हटल्यानंतर व्हॉस्क्युलर बंडलची रॅडियल अरेंजमेंट म्हणजे एक झायलेम ऑन द सेम रॅडर अँड ऑन अ डिफरंट रॅडर देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ फ्लोएम. या दोघांच्या मध्ये जो टिश्यू राहतो पॅरेंटगॅमेटल टिश्यू त्याला म्हणू आपण कंजेक्टिव्ह टिश्यू ऑर कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर हा कनेक्टिव्ह टिश्यू त्याच्यामध्ये तयार करतो सेकंडरी मेरिस्टेम आणि तो सेकंडरी मेरिस्टेम नंतर त्याची सेकंडरी ग्रोथ कॉज करते. म्हणजे प्रिसाइजली जर कन्सिडर केलं तर इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम विल डेव्हलप बाय मेड्युलरी रे आणि सेकंडरी मेरिस्टेम or cambium which develops in the root will be developed by the cells of connective tissue or conjunctive cells or connective cells or conjunctive cells we can call it. सो अशा प्रकारे ही ओव्हरऑल सेकंडरी ग्रोथचा कन्सेप्ट आहे. सेकंडरी ग्रोथच्या कन्सेप्टवर तुम्हाला क्वेश्चन येतो. तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन बघा प्रत्येक वर्षी कुठं ना कुठं सेकंडरी ग्रोथवरती क्वेश्चन आहे. इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम आणि इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम ह्या दोन टर्म लक्षात ठेवायचे. इंटरफॅसिक्युलर म्हणजे दोन व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये येणारी ती आणि इंट्राफॅसिक्युलर म्हणजे त्याच व्हॉस्क्युलर बंडलच्या मध्ये झायलेम आणि फ्लोएममध्ये असणार नाही. तर सेकंडरी ग्रोथ और अदर ॲक्टिव्हिटी ऑफ कॅम्बियम इज डिपेंडंट ऑन द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. त्याच्यामुळे आपण कन्सिडर केलं स्प्रिंग वूड आणि ऑटोम वूड. तर स्प्रिंग वूड हे स्प्रिंगमध्ये तयार होणार ऑटोम वूड हे ऑटोममध्ये तयार होणार. पण एका वर्षाला अशा प्रकारच्या दोन लेअर येणार. त्याच्यामध्ये स्प्रिंग वूड
जो आहे तर तो लाईट कलरचा असतो, ऑटो मोड हे डार्क कलरचं असतं. मग अशी एक तुम्हाला लाईट आणि डार्क एक बँड दिसणार. तर ती जी लाईट आणि डार्क बँड यावर्षी तयार झाली तिला आपण म्हणू एक ॲन्युलर रिंग. अशीच लाईट आणि डार्क बँड तुमची पुढच्या वर्षाला तयार होणार, तिला म्हणून दुसरी ॲन्युलर रिंग. म्हणजे तुमच्या प्लांटचं एज काय 2 वर्ष. तुम्ही आणखी तिसऱ्या वर्षी जर स्प्रिंग येणार, ऑटोम येणार, त्या वर्षी तिसरी एक रिंग येणार. वी कॉल्ड इट ॲज अ थर्ड रिंग. म्हणजे तुम्ही त्या 3 रिंग जर मोजल्या तर पहिल्या वर्षीचं स्प्रिंग वूड, ऑटो वूड हे लाईट आणि डार्क बँड एक झाला. दुसऱ्या वर्षीची एक रिंग, तिसऱ्या वर्षीची एक रिंग, अशा तुम्ही रिंग जर मोजत गेल्या अल्टरनेट डार्क अँड लाईट, तर याच्यावरून तुम्हाला प्लांटचं एज कॅल्क्युलेट करता येईल. याच्यावरती बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारले गेले आहे. ॲन्युलर रिंग्स, द एज ऑफ अ प्लांट इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ॲन्युलर रिंग. आणि तुमचा जो स्प्रिंग वूड आहे याची ग्रोथ जास्त आहे. इन द स्प्रिंग युअर मेरिस्टेम इज मोर ॲक्टिव्ह अँड इन ऑटोम युअर मेरिस्टेम इज लेस ॲक्टिव्ह. मेरिस्टेमची ग्रोथ ऑन इनर साईड ही जास्त आहे, त्याच्यामुळे सेकंडरी झायलेम जास्त तयार होणार ॲज कम्पेअर टू सेकंडरी फ्लोएम. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर ॲनाटॉमी. या ठिकाणी आपण ॲनाटॉमीमधला सर्वात शेवटचा टॉपिक आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट इज सेकंडरी ग्रोथ हा संपवतो.